Hello everyone. Today we will learn standard first subject Gujarati. Okay. તો આજે આપણે શું શીખીશું ગુજરાતીમાં. તો પહેલા તો આપણે ગુજરાતી આપણે પહેલી વાર આવ્યું છે. બરાબર. તો પહેલી વાર આપણે સબ્જેક્ટ ગુજરાતી આવ્યો હોય તો એ પહેલા આપણે શું કરવું છે તો ગુજરાતી આપણી ભાષા તો છે જ. ઓકે. તો ગુજરાતી આપણી ભાષા તો છે એટલે તમને ગુજરાતી તો આવડે જ છે. बट हमें क्या करना है तो जो गुजराती की भाषा है वो हमें पहले से ही सीखी है. मतलब घर पे हम गुजराती बोलते हैं बराबर. कई कबार तो आउट स्टेट के लोग होंगे तो क्या बोलेंगे तो पूरा दिन वो हिंदी बोलेंगे क्योंकि उनको गुजराती आती नहीं. पर हाँ गुजराती समझ में आता है पर उनको बोलना आता नहीं है. तो वो भी क्या करेंगे आउट स्टेट वाले बच्चे हैं वो भी मेरे साथ क्या करेंगे तो गुजराती सीख जाएंगे. मीन्स हिंदी मैं हिंदी में भी आपको बताऊंगी और गुजराती में भी बताऊंगी कि गुजराती कैसे लिखते हैं और कैसे रीड करते हैं और कैसे हमें आगे शब्द भी बनाने हैं और लिखेंगे. बराबर. तो यहाँ पे पहले तो पैटर्न सीखनी होती है. હવે આપણે પહેલા તો શું હોય તો ગુજરાતી શબ્દ શીખીએ તો એ પહેલા આપણે શું કરવાનું હોય છે તો પેટર્ન मतलब દોરતા શીખવાનું હોય છે. બરાબર. તો દોરતા કેવી રીતે શીખવાનું તો પેટર્ન આપણે પહેલા ધોરણમાં આયા એટલે હવે એવું થાય કે મેડમ આ એબીસીડી જેવું તો તમને આવડે જ છે તો પછી આ તમે દોરો કેમ કરાવો છો એ તમને આવડે જ છે. પણ તમે જે કેજી સેક્શનમાં શીખ્યા જુનિયર કેજી સિનિયર કેજીમાં સ્ટેન્ડિંગ લાઇન કર્વ લાઇન ओके जिगजैग लाइन ऐसी और ऑब्लिक लाइन अलग अलग लाइन सीखी. बराबर. तो ऐसे ही यहाँ पे भी गुजराती में हमें अलग अलग लाइन सीखनी है. तो वो कैसे सीखेंगे तो पहले तो हमें जो सीखने का एक तरीका होता है तो जो हमने वो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक होती है जैसे कि इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में ऐसा होता है कि ऐसी ब्लू कलर की लाइन दी हुई बराबर ऐसे और साइड यहाँ पे ऐसी रेड कलर की बराबर ऐसी लाइन होती है. वैसे ही यहाँ पे भी ऐसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ लाइन से तो आपको ऐसे पता चल जाएगा कि मैडम क्या बोल रहे और हमें क्या करना है. ओके. आगे क्या करना है वो आपको आराम से पता चल जाएगा. ओके. तो ऐसी जैसे आप 4 लाइन की लाइन बोलते हैं बराबर. 4 लाइन आप जब लिखते हैं तो 4 लाइन की नोटबुक में आप ऐसे लिखते थे. ओके. तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं बराबर. ऐसे मेरे बोर्ड पे नहीं है क्योंकि मेरा जो बोर्ड है बराबर जो ब्लैक बोर्ड है वो पूरा प्लेन है मतलब एकदम लाइनिंग इसमें कुछ भी नहीं है इसलिए मैं ड्रॉ करती हूँ. ओके. समझ में आया. लाइन होती है बराबर. तो जो 4 लाइन्स की जो
यूज़ करते हो नोटबुक, बराबर, तो वो इंग्लिश के लिए यूज़ करते थे। तो इस बार आप मैडम बोलोगे कि 4 लाइन के नोटबुक में लिखना है कि दूसरी लाइन, तो आपकी जो गुजराती की नोटबुक होगी वो डबल लाइन बनेगी। आप क्या बोलोगे उसको? डबल लाइन। डबल लाइन मतलब ब्लू लाइनिंग होगी, सिर्फ ब्लू लाइनिंग होगी, और ब्लू लाइन के अंदर ही हमें गुजराती वर्ड्स लिखने हैं। ओके, तो कैसे लिखना है? तो पहले हमें पैटर्न से स्टार्ट करना है। तो पहले जो पैटर्न दी गई है वो है स्लैंट एंड स्लीपिंग लाइन, ऐसे दी गई है। ओके, ऐसे दी गई है। फिर पेज नंबर सेकेंड पेज। ओके, तो पहले ये वाली हम सीखेंगे, उसके बाद हम जो सेकेंड पेज पे है, मतलब कि थर्ड नंबर टेक्स्ट बुक का जो थर्ड नंबर का जो पेज है वो भी हमें सीखना है। वो क्या कब सीखेंगे? इससे बाद। तो अब यहाँ पे दोरो એટલે હવે એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે આ સ્લીપિંગ લાઇન હોય તો એને શું કરવાનું છે? તો જે ડોટ ડોટ આપે છે, બ્લેક કલરના ડોટ ડોટ આપે છે, બરાબર, તો એ તમારે શું કરવાના છે? જોડવાના છે આવી રીતે। ઓકે, 1 બાય 1 જોડવાના છે। પછી શું કરવાનું છે? સ્લીપિંગ લાઇન આપે છે તો સ્લીપિંગ લાઇનને પણ આવી રીતે જોડી દેવાના છે। ઓકે, પછી શું છે? સ્ટેન્ડિંગ લાઇન, फरी से स्लीपिंग लाइन। ओके, तो ऐसे 1 बाय 1 कंटिन्यू जाना है। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो ब्लू लाइन बाकी है वहां पे हमें क्या करना है? खुद ड्रॉ करते जाना है और आगे बढ़ना है जब तक यहाँ से खत्म नहीं हो जाता, बराबर। जो हमारी टेक्स्ट बुक में है वहां तक खत्म नहीं हो जाता है, तब तक हमें कंटिन्यू ऐसे ड्रॉ करना है। सेकेंड है स्लैंट लाइन, बराबर, तो वो भी हमें ड्रॉ करनी है स्लैंट लाइन। इसके बाद है वो भी आपको कैसे कंटिन्यू ऐसे जाना है, बराबर, ऐसे ड्रॉ करके कंटिन्यू जाओ। वैसे यहाँ पे है ओके, तो यहाँ पे भी ऐसे कंटिन्यू आपको स्लैंट लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद है जिगजैग लाइन। ओके, तो जिगजैग लाइन में भी क्या करना है? तो आप उसमें आपको जब कंटिन्यू मतलब कि क्यों हमें ऐसा पैटर्न फिर से एक आता है तो फिर से क्यों देते हैं? तो इसके पीछे एक रीजन है। હવે હું તમને એવું કહું છું કે જ્યારે આપણે જે બ્લુ લાઈન હોય એમાં આપણે જ્યારે દોરીએ છીએ સ્ટેન્ડિંગ લાઈન ને સ્લીપિંગ લાઈન, ઓકે, તો આપણે શું કરીએ છીએ? સડીને દોરીશું। એકવાર આપણને હાથ બેસી ગયો એક વસ્તુમાં તો આપણે એનું એ વસ્તુ શું કરીશું? યાદ રહે છે કે કન્ટિન્યુ આપણે જઈશું। એવી રીતે શું છે કે નેક્સ્ટ જે સ્લેન્ટ લાઈન છે એને પણ આપણે શું કરીશું? તો ધીમે ધીમે આગળ દોરીશું, આપણી જાતે પ્રેક્ટિસ કરીશું। પહેલાં શું હતું કે આને આપણે કોપીમાં નતા, એટલે મીન્સ કે આપણે એને ઘૂંટતા હતા, બરાબર, ટ્રેસિંગ કરતા। आप बोलते हो ना ट्रेसिंग करते हैं मैडम, वैसा ही पहला આપણે ઘૂંટતા હતા એને ટ્રેસિંગ કરતા હતા। તો ટ્રેસિંગ કર્યા પછી શું થતું કે આપણને ખબર પડી જતી હતી કે હવે શું કેવી રીતે લખવાનું છે, તો આપણે આપણી જાતે પ્રયત્ન કરતા હતા। એવી રીતેમાં આમાં કેવું છે કે આપણે જાતે પ્રયત્ન કરવાનો છે। તો અહીંયા કેવું હશે કે આપણે ઝિગઝેગ લાઈનમાં કેવું હોય કે અપવર્ડ
विनायक उठाए कंटिन्यू ડ્રો કરવાના બરાબર હવે હું તમને કહું છું કે આપણે જ્યારે કેજી સેક્શનમાં તમે લોકો ભણતા હતા તો કેવું હતું કે જ્યારે આપણે આ પેટર્ન હતી એ દોરતા હતા તો શું થતું કે પેન્સિલ છે ઉઠાયા વગર આપણે કન્ટિન્યુ ડ્રો કરવાના છે હા બરાબર અને ચોક નથી ઉઠાયા દેખો ઓકે ભલે જે બી આવે નાની આવશે મોટી આવશે પણ શું છે કે આ જે બ્લુ લાઈન છે બ્લુ લાઈનની વચ્ચે જ આપણે કન્ટિન્યુ ડ્રો કરવાની છે હવે છે ટ્રાયેંગલ લાઈન છે આ એને પણ કેવું છે સડિંગ લેવાની છે આવી એનાથી ઉલટું છે એટલે મીન્સ કે આ બેકવર્ડ હતી આ ફોરવર્ડ છે ફોરવર્ડમાં પણ આપણે શું કરીશું એવું જ બરાબર કન્ટિન્યુ આવી રીતે જવાનું છે ખાલી આપણે યાદ એટલું જ રાખવાનું છે ધ્યાન એટલું રાખવાનું છે કે જે આપણે બ્લુ લાઈન છે જે બ્લુ લાઈન આપણે દોરી છે એના એ કલરની લીટીને ટચ થયા સુધીમાં જ આપણે જે પેટર્ન છે આપણે એ ડ્રો કરવાની છે હવે આ બીજી છે આવી રીતે બરાબર છે આવી રીતે કન્ટિન્યુ ડ્રો કરવાની છે સમજમાં આવે હવે આપણે આ જ પેટર્ન ફરી એકવાર જોઈ લઈએ કે આપણે ડોટ હતા બરાબર ડોટ ને આપણે શું કર્યું તો ઘૂંટી લીધા હવે ઘૂંટી લીધા ને પછી શું કરવું છે તો ઘૂંટી અને પછી એને આપણે કન્ટિન્યુ ડ્રો કરતા હતા એવી જ રીતે આપણે શું કરીશું કે ચલો એ ઘૂંટી તો એવી રીતે આપણે કેવી રીતે ખુદમાં આપણે નોટબુકમાં લખવું હોય તો કેવી રીતે લખીશું તો બરાબર છે હવે છે સ્નાન ઓકે આવી zigzag લાઈન ઉઠાયા વગર ઓકે પછી છે જે આપણે આ લાઈન ખેંચી છે ઓકે આવી છે પછી આપણે આવી કરીએ છીએ તો આ રીતે આપણે જાતે પ્રયત્ન કરવાનો છે આનો પ્રયત્ન આપણે જાતે કરવાનો છે હા પણ બધાને ખબર હશે કે આ મેડમ અમને તો આવડે છે પણ તમે મને અમને ફરી કેમ શીખવાડો છો તો આના પાછળ પણ એક રીઝન છે કે જ્યારે આપણે કોઈ પણ શબ્દ નહીં પણ અક્ષર એટલે અક્ષરને આપણે જ્યારે શીખીએ છીએ તો એના પહેલાં આપણે પેટર્નને શીખવું જરૂરી છે જો પેટર્ન સારી રીતે આવડશે તો हैंडराइटिंग પણ સરસ આવડશે बराबर आप अच्छे हैंडराइटिंग से लिख सकोगे कि गुजराती कैसे लिखना है तो इसके लिए आपको पैटर्न अच्छे से आनी चाहिए तो आ આપણે પેટર્ન છે એવી જ રીતે હું તમને ટેક્સ્ટ બુકમાં કેવી રીતે ડ્રો કરવાનું છે એ બતાવું અને એ ટેક્સ્ટ બુકમાં તમારે તમારી જે ટેક્સ્ટ બુક છે ને એની અંદર પણ આ રીતે દોરવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે ઓકે તો હવે આપણે તમે અહીં વળી જોઈ શકો છો કે આ તમારી ટેક્સ્ટ બુક છે બરાબર આવી રીતે તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં આવી રીતે જે નાના નાના डॉट આપ્યા છે बराबर जो छोटे छोटे डॉट दिए हैं उस पर क्या करना है हमें ट्रेसिंग करना है तो कैसे करेंगे ट्रेसिंग ऐसे ओके अब धीरे धीरे यहाँ पे भी आपको ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी है
ओके, ऐसे। अब है जो स्लैंट लाइन है उसमें भी ऐसे ही देखो दिए है, पहले एग्जाम्पल दिया है बराबर। तो एग्जाम्पल हमें क्या करना है, तो ऐसे डॉट डॉट है उस पर पहले ड्रॉ करना है, मतलब कि आपको जो इसका पैटर्न समझ में आ जाता है। फिर यहाँ पे जो जगह बचती है बराबर, यहाँ पे जब जगह बचती है उसमें हमें खुद लिखने की प्रैक्टिस करनी है। समझ में आया? तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, तो जो ब्लू लाइन है बराबर, मैंने अभी आपको बोर्ड पे बोला था कि क्या करना है, तो जैसे रेड लाइन है वैसे यहाँ पे भी ब्लू लाइन है। तो ब्लू लाइन पे हमें एग्जैक्टली ब्लू लाइन में ही, ब्लू लाइन से ब्लू लाइन को टच करके ही जो भी आप पैटर्न ड्रॉ करते हो वो करनी है। ओके, अब दूसरा है ओके ऐसे। હવે હું તમને ફરી વખત ગુજરાતીમાં રિપીટ કરીને કહું છું કે આપણે જ્યારે આ જે રેડ લાઇન છે, જો તમને બતાવું, રેડ લાઇન છે બરાબર, ત્યાંથી ટચ કરીને નથી લખવાનું. આપણે આ બ્લુ લાઇન છે, જે ભૂરા કલરની લાઇન છે ને એની અંદર જ પેટર્નને પૂરી કરવાની છે, અને બ્લુ લાઇનને બીજી બ્લુ લાઇનને ટચ થવી જોઈએ બરાબર. હવે આપણે અહીં આગળ આગળ ડ્રો કરીશું. एकदम धीरे से करो. क्योंकि आप अच्छे से जो ड्रॉ करोगे पैटर्न तो क्या होगा, आगे जाके आपको जो गुजराती की हैंड राइटिंग है ना वो बहुत अच्छे आएंगे. ओके, तो ऐसे ही हमें करना है. अब यहाँ पे है, देखो इसमें मैंने बोला था आपको कि क्या करना था, कि लाइंस है बराबर, उसको ऊपर से नीचे कंटिन्यू जाना है और पेंसिल को उठाना नहीं है. मतलब कैसे, ऐसे मैंने ले लिया बराबर, ये पेंसिल है, मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया ऐसे. ओके, फिर मैंने ले लिया. तो ऐसे नहीं करना है क्योंकि वो फिर आपको पता नहीं चलेगा. हाँ, कभी कभार क्या होगा कि यहाँ से आपने जो किया तो यहाँ पे ब्लू टच भी ना हो तो कोई बात नहीं. देखो मैं दिखाती हूँ, मैंने नहीं उठाई हाँ पेंसिल. कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा, डोंट वरी, आपको कंटिन्यू जाना है बराबर, कि वहाँ पे इरेज नहीं करना है, डायरेक्ट कंटिन्यू धीरे धीरे आप वो लाइन पे जाओ. मतलब ब्लू लाइन से नीचे की ब्लू लाइन तक उसको टच होना चाहिए. ओके, ऐसे. हाँ, आपको यहाँ पे लगा कि मैडम ये तो टच नहीं हुआ, तो क्या करना है कि यहाँ पे आपको डायरेक्टली ऐसे करके यहाँ पे टच कर दो. हो गया? समझ में आया? तो क्या होगा कि आपकी जो पेंसिल है बराबर, तो स्मूथली आप जब लिखोगे तब ये उसका मतलब क्या होता है, अब मैं आपको बोला रही हूँ कि जब आप स्मूथली लिखते हो ना, आप कंटिन्यू, तो कंटिन्यू आपको लिखने में ये पैटर्न आपको काम में आती है. इसलिए बोल रहे हैं कि पेंसिल को उठाना नहीं है. समझ में आया? पेंसिल आपने उठा ली तो क्या होगा कि आप जब ये पैटर्न सीखते हो तो क्या होगा कि ये पैटर्न सीखते हो तब पेंसिल आपने एक बार उठा ली तो क्या होगा कि जो zigzag लाइन थी वो कंप्लीट नहीं आएगी. समझ में आया? ओके, तो આપણે શું છે, તો કમ્પ્લીટ લાઈન, હવે લાઈન જ્યારે ડ્રો કરવાની હોય તો શું કરવાનું છે, તો પેન્સિલને સેચ પણ ઉઠાવ્યા વગર, ધારો કે આ મેં લીધી અને ઉઠાવી લીધી, આવી રીતે પેન્સિલ ઉઠાવીને લખવાનું નથી. આપણે શું કરવાનું છે, તો સડિંગ કન્ટિન્યુ આવી રીતે જવાનું છે. જો કન્ટિન્યુ પેન્સિલને ઉઠાવ્યા વગર કન્ટિન્યુ લખવાનું છે. ખબર પડી? એવી જ રીતે આગળની જે પેટર્ન છે એમાં પણ આપણે
એવી રીતે જ કરવાનું છે, બરાબર. તો આગળની પેટર્નમાં છે જો બ્લેક ડોટ છે એને શું કરીએ, પહેલાં જોઈન્ટ કરી દઈએ, બરાબર. આવી રીતે એને જોઈન્ટ કરીશું. હવે શું કરવાનું છે, ફરી આપણે એને શું કરીશું, ફરી જોઈન્ટ કરવાનું છે ધીમે ધીમે, એકદમ ધીમે ધીમે હાથને ઉઠાયા વગર જોઈન્ટ કરવાનું છે, બરાબર. આવી રીતે. તો શું થશે કે તમને જો પેટર્ન છે, બરાબર, જે પેટર્ન છે એ તમને એકદમ ઇઝીલી ડ્રો કરી શકશો અને આગળના જે આપણે જે લેટર मतलब अक्षर है वो आसानी से लिख पाएंगे. હવે જો આપણે અક્ષર છે, બરાબર, એ શીખવા માટે પહેલું તો પેટર્નની જરૂર વધારે હોય છે. તો પેટર્ન વધારે જરૂરી છે. જો પેટર્ન આપણને સારી રીતે આવડી ગઈ તો આપણા જે અક્ષર હોય છે, બરાબર, જે આપણે અક્ષરો લખીશું लेटर, वो लेटर आपको स्मूथली और इजीली आप अपनी टेक्स्ट बुक में और नोटबुक में लिख सकते हो. फिर जो अक्षर एक बार आप पहली बार लिखोगे तो क्या होता है कि उसके बाद आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे स्टैंडर्ड में आओगे ना, तब क्या होगा कि वो पूरा सेंटेंस लिखना होता है गुजराती में. तो तब क्या होता है कि जब आपने जो ये पैटर्न सीखी होती है तो उसकी वजह से क्या होगा कि इजीली आप ये पैटर्न है वो आसानी से वो आपको काम में आ जाएगी और हैंडराइटिंग अच्छे निकलेंगे. समझ में आया? इसका मतलब क्या है कि आपको पहले ये क्यों दिया है, तो ये इसकी वजह से दिया है कि आपके आगे जाके हैंडराइटिंग अच्छे हो, अच्छे निकले. इसकी वजह से आपको ये પેટર્ન દી જાતી હૈ. આગળ જતાં આપણે શું થાય, તો આ પેટર્ન કેમ આપવામાં આવી છે કે મેડમ આ તો અમે આગળ ભણી ગયા છે, પણ કેમ આ પેટર્ન આપણને કરવામાં આવે છે, કે કેમ પેટર્ન ફરીને ફરી બીજી વાર પણ આવી, પણ એટલા માટે કે તમે જ્યારે હવે બીજા અક્ષર શીખશો, જે બીજા અક્ષર તમે શીખશો, ઓકે, તો એ અક્ષરો શીખવામાં તમને આ પેટર્ન મોટો ભાગ ભજવશે. મતલબ કે તમને આ પેટર્ન જ્યારે દોરતા આવડી ગઈ તો શું થશે, આગળના અક્ષરો તમે સ્મૂથલી લખી શકશો, એકદમ સરસ અક્ષર તમારા આવે. એટલા માટે આ પેટર્ન આપવામાં આવે છે. ओके, नेक्स्ट है ऐसा 3 जैसा लिखा है, बराबर. तो उसमें क्या है कि छोटा छोटा है, तो आपको हमें 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है, बराबर. ऐसे 1 and 2, 1 and 2 ऐसे. बट यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि जो आपने पैटर्न बनाई, बराबर, जो भी पैटर्न आप बनाते हो उसमें क्या होगा, जो ब्लू लाइन है, जो ब्लू लाइन है उसको ब्लू लाइन दूसरी है पहली वाली और ये दूसरी वाली को टच होना चाहिए, बराबर. तो पूरी लाइन ने ऊपर थी नीचे सुधी टच थवी જોઈએ. ખબર પડી? આવી રીતે ધીમે ધીમે. ओके, तो जब आप पैटर्न जब ड्रॉ करोगे तो ऐसे अच्छे से शांति से ड्रॉ करो. तो पैटर्न आपका जो है, बराबर, वो कम्प्लीटली आपको ड्रॉ करना आ जाएगा. तो जो आप દોરો લખ્યું છે, દોરો, બરાબર, એટલે ડ્રો કરવું. તો દોરો એટલે આને શું કરવાનું છે, આપણે દોરવાની છે, બરાબર. અને દોરીને શું કરવાનું છે, તો આપણે આને દોરી, બરાબર, આપણે આને ડ્રો કરી, બરાબર. એટલે આ દોરી
એટલે આપણને આગળ જતાં જે અક્ષર શીખવાના છે એના માટે આસાની થઈ જશે. ઓકે, તો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, તમારે શું કરવાનું છે, તો આ તમારી જે ટેક્સ્ટબુક છે એમાં મેં તમને જે રીતે બતાવ્યું, બરાબર, જે મેં તમને ટેક્સ્ટબુકમાં કેવી રીતે ડ્રો કરવાનું છે એવું તમારે તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં ડ્રો કરવાનું છે. સમજણ પડી? તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં આ ડ્રો કરવાનું છે. मतलब कि पेज नंबर 2, मतलब 2 नंबर का जो पेज है वही ड्रॉ करना है. ये बाजू वाला जो पेज है ना, तो वो पेज हमें अभी नहीं ड्रॉ करना है, पहले ये सीखेंगे, उसके बाद ये सीखेंगे. बराबर? इसके बाद है थोड़ी सी पैटर्न है, वो थोड़ी हार्ड है, मतलब कि थोड़ी पैटर्न एवी पण छे कि थोड़ी तमने हार्ड लागशे કે મેડમ આમાં હું કન્ફ્યુઝ થઈ જાઉં છું કે મને આ ડ્રો કરવાનું નથી આવડતું. તો એ તમારે ઇઝીલી કેવી રીતે શીખવાનું છે એ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું. હવે આપણે શું કરીશું, તો આ જે પેટર્ન છે, બરાબર, આ જે પેટર્ન આપણે ડ્રો કરી દીધી એવી આપણે શું કરવાનું છે, આપણે જે તમારી ટેક્સ્ટબુક છે એની અંદર તમારે ડ્રો કરી દેવાની છે. એટલે ખબર પડી જશે કે કેટલી સ્પીડમાં તમે ડ્રો કરી શકો છો અને કેટલી સ્પીડમાં તમે લખી શકશો. એના માટે પેટર્ન આપવામાં આવે છે. ઓકે, અને એનાથી ખબર પડે છે કે તમને અક્ષર, એના પરથી આપણને ખબર પડે કે અક્ષર તમને આગળના જે અક્ષર છે એ सीखવામાં सरलता રહેશે कि नहीं. ओके, तो इसकी वजह से ये ड्रॉ करनी होती है. अब हम नोटबुक में देखते हैं. ओके, હવે આપણે શું કરીશું, તો નોટબુકમાં જોઈએ. હવે નોટબુકમાં કેવી રીતે પેટર્ન કરવી છે એ હું તમને બતાવું છું. ઓકે, તો હવે આપણે શેમાં જોઈશું, તો નોટબુકમાં. ઓકે, તો આ છે નોટબુક. તો મેં કેવું કર્યું છે જુઓ, તમે બતાવી દઉં તમને કે પહેલાં તો છે ને ઉપર C.W લખી દેવાનું છે. સી મતલબ ક્લાસવર્ક, અને અહીંયા આગળ લખવાનું છે દોરો. ઓકે, ઉપર લખી દેવાનું છે દોરો, અને પછી શું કરવાનું છે, આ હાસ્યામાં આવી પેટર્ન લખી દેજો. બે વાર આપણે પેટર્ન ડ્રો કરવાની છે. બરાબર, આવી રીતે 2 વાર. તો કેવી રીતે હું તમને બતાવું છું જુઓ, કે આપણે પહેલાં તો જે ડ્રો કરી, બરાબર, પેટર્ન એને આપણે જોઈએ. તો પેટર્નને આપણે ડ્રો કરીશું અને પછી શું કરવાનું છે, તો જે બ્લુ લાઇન છે, બરાબર, આમાં ખાલી બ્લુ લાઇન જ આપી છે. તમે કહેશો કે મેડમ આમાં તો બ્લુ લાઇન જ આપી છે. તો હા, આની અંદર ખાલી આપણે સિમ્પલ ઇઝી કેવું હશે, તો આની અંદર આપણે સરળતાથી શીખવા માટે શું કરવાનું છે, તો જે બ્લુ લાઇન છે એનાથી જ આપણે કન્ટિન્યુ ડ્રો કરવાનું છે. તો કેવી રીતે નાની ડ્રો કરવાની છે લાઈનો, બરાબર છે, આવી રીતે. ખબર પડી? સ્ટેન્ડિંગ લાઇન, સ્લીપિંગ લાઇન, સ્ટેન્ડિંગ લાઇન, સ્લીપિંગ લાઇન, સ્ટેન્ડિંગ લાઇન, સ્લીપિંગ લાઇન. તમે લોકો બોલતા હતા ને એવી રીતે આપણે ખાલી કન્ટિન્યુ શું કરવાનું છે, ધીમે ધીમે એને ડ્રો કરવાની છે. બરાબર છે? એટલે એનાથી તમને શું થશે, તો આગળ જતાં તમે જે અક્ષર શીખશો, બરાબર, એના હેન્ડરાઇટિંગ સારા આવશે. એટલે હેન્ડરાઇટિંગ સારા મતલબ અક્ષર સુંદર નીકળે એના પ્રયત્ન માટે આપણે આ દોરવાનું હોય છે પેટર્ન. બરાબર, આવી રીતે ધીમે ધીમે કરવાના છે. અને કેટલી વાર લખવાના છે જોઈ લો. જો મેં બતાવ્યું, 1 વાર કર્યું અને મેં બીજી વાર પણ સ્ટેન્ડિંગ લાઇન ને સ્લીપિંગ લાઇન 1 વાર અને મેં બીજી વાર ડ્રો કરી. ખબર પડી? એટલે 2 વાર તમારે ડ્રો કરવાની છે. પછી છે સ્લાન્ટ લાઇન. સ્લાન્ટ લાઇન પણ ધીમે ધીમે આપણે શું કરીશું, ડ્રો કરીશું. આવી રીતે. ઓકે, એવી રીતે મેં બીજી વાર પણ આની આ જ ડ્રો કરી છે. કેમ મેં વધારે કરી છે? તમને એવો ક્વેશ્ચન થયો હશે કે મેડમ તમે આ વધારાની કેમ અમને દોરવા આપી છે? તો મેં એટલા માટે આપી છે કે તમને આની વધારે પ્રેક્ટિસ થાય. જો આની વધારે પ્રેક્ટિસ થશે તો શું થશે, આગળ જતાં તમને આ કામમાં આવશે. બરાબર છે? તો હવે આગળ જઈએ આપણે. एकदम धीरे धीरे जाना है. तो क्या होगा कि जो लाइन है वो अच्छे से आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर पाओगे. और 1 लाइन लीव करना.
ओके, 1 लाइन लीव करना। अब ये साइड की ऐसी थी वो ख़त्म कर दी, अब इस साइड की करेंगे। ओके, तो ऐसे देखना है कि ब्लू लाइन से बाहर जानी नहीं चाहिए, बराबर। ब्लू लाइन से हमें ये बाहर नहीं आने देना है। ओके, तो धीरे धीरे ड्रॉ करो। तो क्या होगा, ये आसानी से आप ड्रॉ कर पाओगे, बराबर। तो ऐसे धीरे धीरे स्लोली स्लोली, बराबर ऐसे। तो क्या होगा कि आप जो पैटर्न लिखते हो, जो पैटर्न ड्रॉ करते हो, वो भी क्या होगा कि धीरे धीरे आप लिखोगे तो क्या होता है, इसकी आपको प्रैक्टिस भी पड़ जाएगी। ओके, प्रैक्टिस भी इसकी ज़रूरी है, क्योंकि आपके फिर आगे जाके हैंड राइटिंग अच्छे रहेंगे, राइट। गुजराती में हैंड राइटिंग अच्छे निकालने के लिए होता है। अब 2 बार ये भी हो गया, देखो 2 बार ये 2 बार, फिर ये 2 बार, अब ये जिगजैग 2 बार, बराबर। तो अब हम यहाँ पे जिगजैग 2 बार करेंगे। चलो, तो कैसे करेंगे, मैंने बोला था उठाना नहीं है हाथ। ओके, पेंसिल को नहीं उठाना है, जो पेंसिल आपने उठा दी तो पैटर्न अच्छी आएगी नहीं, इसलिए धीरे 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 जाओ। ओके, ऐसे। अब दूसरी है, देखो। ओके, तो धीरे धीरे जाओ, ऐसे। तो क्या होगा कि आपको दिक्कत भी नहीं होगी और आराम से ये आप ड्रॉ कर पाओगे। ओके, अब है मैं पेज पलट रही हूँ। अब दूसरा है कि अब मैं पेज दूसरा पलट रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर आपकी जो है 2 बार आपको पैटर्न करनी है, बराबर। एक ही एक पैटर्न कितनी बार, 2 बार। अब दूसरी बार है, ये देखो कि मैंने ये है पैटर्न एक ही बार थी, बराबर। टेक्स्ट बुक में एक ही बार दिया है, बट मैंने नोटबुक में कितनी बार ड्रॉ की है, तो 1 बार और ये 2 बार। ओके, समझ में आया। बट 1 लाइन बीच में लीव कर देनी है, ये बीच में जो लाइन है उसको क्या करना है, छोड़ देना है। ओके, तो આપણે આજે વચ્ચેની જે લાઈન છે એને એક એક વચ્ચેની લાઈન છોડીને આપણે પેટર્ન ડ્રો કરવાની છે। તો હવે આપણે આગળ જઈએ। જો એકદમ ધીરે ધીરે ઓકે, આવી રીતે। હવે છે આ જ રીતે બીજી પેટર્ન બીજી વાર ડ્રો કરેલી છે। કેમ બીજી વાર ડ્રો કરી છે, મેં પહેલાં પણ તમને કહ્યું કે આનાથી તમારી પ્રેક્ટિસ વધશે। ઓકે, અને તમે સ્પીડમાં ગુજરાતીના અક્ષરો લખી શકશો। ओके, तो ऐसे धीरे धीरे करके ड्रॉ करना है, बराबर। धीरे धीरे आप ड्रॉ करोगे तो क्या होगा कि पैटर्न भी और आपको लिखने में भी आसानी होगी। ओके, और अच्छी हैंड राइटिंग आएगी। हाँ, मैं बोल रही हूँ कि मैंने जो बोला मीन्स ये मेथड से आप करोगे तो आपकी नोटबुक भी अच्छी रहेगी, मीन्स के दिखने में अच्छी लगेगी। ओके, कभी कभी तो क्या होता है कि आधे लोग तो ऐसे फट जाते हैं पेज, ऐसा होता है। तो नहीं, आपको है ना, आपको इसका खास ध्यान रखना है कि हमारी नोटबुक कंप्लीट होनी चाहिए, बराबर। अगर हमारी नोटबुक जो कंप्लीट होगी, बराबर, जो हमारी नोटबुक कंप्लीट होगी तो क्या होगा, नोटबुक के मार्क्स हमें मिलते हैं। तो हमें फुल मार्क्स के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अच्छी से हमारी नोटबुक रखनी है। आधे बच्चे तो क्या करते हैं, नोटबुक फाड़ के पेज भी फाड़ देते हैं, बराबर। तो ऐसा करना नहीं है। और आधे क्या करते हैं, ऊपर यहाँ पे भी ऐसे लाइनिंग ड्रॉ करते हैं, तो लाइनिंग ड्रॉ करनी नहीं है, बराबर। तो ऐसे ही आपको 1 बाय 1 लाइन्स ड्रॉ करनी है। અને તમારે જ્યારે લાઈન ડ્રો કરો છો તો શું કરવાનું છે,
શું કરવાનું છે? તો આગળના જે આપણે જે પેટર્ન જોઈ છે એ જ પેટર્ન પ્રમાણે આપણે કન્ટિન્યુ જવાનું છે, બરાબર? એ જ પેટર્નને આપણે કન્ટિન્યુ જવાનું છે. એવી જ રીતે આપણે બીજી વાર પણ આ જ પેટર્નને ડ્રો કરવાની છે. જો આવી રીતે, બરાબર? એકદમ તમારે શું કરવાનું છે? સ્મૂધલી જવાનું છે. ખબર પડી? તો આપણે એવી રીતે પેટર્ન કરીશું, બરાબર છે? આવી રીતે જુઓ. આવી રીતે હવે જે આપણે છેલ્લી જે લાસ્ટ પેટર્ન હતી, બરાબર, એ પણ મેં તમને શું કહ્યું હતું? 2 વાર આપણે ડ્રો કરવાની છે. તો કેવી રીતે કરીશું? આવી રીતે, બરાબર છે? તો ધીમે ધીમે આગળ જવાનું છે, આપણે ડ્રો કરવાનું છે. ધીમે ધીમે ડ્રો કરો. ઓકે, આવી રીતે. એકવાર ડ્રો કરશો તો તમને શું થશે? તો સ્પીડ આવી જશે, બરાબર છે? એવી રીતે તમે બીજી વાર પણ આરામથી આવી રીતે લખી શકશો. હવે શું છે કે આપણે ક્લાસ વર્ક પૂરું કરી દીધું. देखो पहले देख लो कि ये क्लास वर्क है वो हमने फिनिश कर दिया. अब यहाँ पे दूसरा पेज दिया है, બરાબર? આવી રીતે એક બીજું પેજ આપ્યું હશે અને ત્યાં તમારે શું લખવાનું છે? તો H.W, બરાબર? H.W મતલબ હોમવર્ક. H.W મતલબ હોમવર્ક. તો આપણે હોમવર્ક કેવી રીતે લખવાનું છે? તો ફરી મેં તમને પહેલાં જ કહ્યું કે જેવું ક્લાસવર્ક છે, જેવું ક્લાસવર્ક છે એવું જ તમારે હોમવર્ક કરવાનું છે. તો હોમવર્ક પણ કેવી રીતે કરીશું? તો ફરીથી આપણે લાઇનિંગ છે એને ડ્રો કરીશું. સ્ટેન્ડિંગ લાઇન, બરાબર છે? આવી રીતે સ્લીપિંગ લાઇન, સ્ટેન્ડિંગ લાઇન ધીરે ધીરે ડ્રો કરવાની છે અને ધીરે ધીરે આપણે ડ્રો કરીને આગળ હોમવર્કમાં પણ લખવાનું છે. ઓકે, આવી રીતે બીજું છે. ઓકે, હવે છે સ્લાન્ટ લાઇન. તો હવે સ્લાન્ટ લાઇનને આપણે કરીશું ધીમે ધીમે, એકદમ ધીરે ધીરે કરવાનું છે, બરાબર? તો તમારે જ્યારે તમે દોરો છો તો પેટર્ન એકદમ સરસ રીતે, જો આ બીજ આપણે કેટલી વાર લખીએ છીએ? તો આ થયું 4 ટાઈમ, બરાબર? તો 4 ટાઈમમાં આપણે પકડ આવી જવી જોઈએ, બરાબર? તો કેવું થાય કે સ્પીડ તમારી વધી જશે. ખબર પડી? તો સ્પીડ તમારી વધશે એટલું જ તમે ઝડપથી લખી શકશો. આવી રીતે, બરાબર છે? ધીમે ધીમે લખશો અને પછી શું થશે? તો 2-3 વાર આની પ્રેક્ટિસ થશે તો શું થશે? સ્પીડ જેટલી વધી જશે, એની સ્પીડ શું થશે? એટલી જ વધી જશે. તો સ્પીડ વધશે તો તમારે આગળ ના જતાં તમને આમાં ઇઝીલી તમે ડ્રો કરી શકશો, બરાબર છે? હવે આવ્યું છે જે ઝિગઝેગ લાઈન, બરાબર? તો મેં તમને શું કહેલું? ઉઠાયા વગર કન્ટિન્યુ દોરવાની છે, બરાબર? આવી રીતે આપણે હાથને ઉઠાવવાનો નથી, हाथ उठाना नहीं है, सिर्फ हमें कंटिन्यू ऐसे ड्रॉ करना है, बराबर? उसके बाद है सेकेंड पे, मैंने दूसरी बार भी लिखा है, मैंने बोला ना, तो आपके बार 4 बार हो जाएगा. तो 4 बार हो जाएगा तो क्या होगा कि इजीली आप ड्रॉ करते हो वो भी आप आसानी से ड्रॉ कर पाओगे. देखो मैंने होमवर्क भी आपको बोला कि कैसे लिखना है, बराबर? तो ऐसे आपको अपनी नोटबुक में भी क्या करना है? होमवर्क. ओके, उसके बाद है मैं पेज फिर से पलटा रही हूँ. ओके, और आपको मैंने बोला था कि मैंने फिर से भी दूसरी बार भी मैंने पैटर्न ड्रॉ की थी, मतलब कि जो क्लास वर्क मैंने करवाया है वैसा सेम टू सेम आपको होमवर्क करना है. समझ में आया? तो अब यहाँ पे भी
ऐसे। ઓકે, હવે આપણે આ સાઈડની કરી, હવે આ સાઈડની કરીશું. આવી રીતે બરાબર છે. અને હવે લાસ્ટ છે આવી રીતે બરાબર છે. તો આ શું થયું કે ધીરે ધીરે આપણે તમે પેટર્ન પણ શીખી ગયા. તો આપણે જે પહેલું પેજ હતું ગુજરાતી ટેક્સ્ટ બુકનું એ આપણે શીખી લીધું. ઓકે, હવે આપણે જ્યારે બીજી વિડીયોમાં જે બીજું પેજ છે, ओके, पेज नंबर 3 वो देखेंगे. ओके, तो ऐसे ही मैंने आपको दिखाया, देखो कि ऐसे ये, ओके, उसके बाद मीन्स जो पैटर्न है ना टेक्स्ट बुक में वो ही है, सिर्फ हमें 2-2 बार ड्रॉ करनी है. बराबर, एक बार तो ड्रॉ करते हो बट आपको 2-2 बार ड्रॉ करनी है. उसके बाद ये क्लास वर्क है, इसके बाद ये होमवर्क में लेना है. तो 1 और 1 2, एक बार અને આ બીજી વાર, 2 વાર થઈ. એવી રીતે આ 1 અને આ 2 બીજી વાર, એવી જ રીતે આ 1 અને આ 2 બીજી વાર, 1 અને આ 2. ઓકે, એવી રીતે અહીંયા પણ છે આ 1 અને 2. એવી રીતે બીજી વાર 2 વાર આપણે શું કરવાની છે, પેટર્નને ડ્રો કરવાની છે. તો તમારે તમારી આ જે ગુજરાતીની નોટબુક, આવી તમારી ગુજરાતીની નોટબુક હશે, બરાબર, એમાં તમારે શું કરવાનું છે, તો આ પેટર્ન ડ્રો કરવાની છે. અને લખવા, જેમ હું તમને કહું છું એ રીતે આપણે કન્ટિન્યુ જઈશું. પહેલાં ક્લાસ વર્ક લખીશું અને પછી હોમવર્ક લખીશું. તો તમારી જોડે 2 વાર લખવાનું થશે, પણ કશો વાંધો નહીં. કેમ કે જો 2 વાર તમે લખશો તો તમારે શું થશે, આગળ જતાં તમને શું થશે, તો એમાં પ્રેક્ટિસ પણ થઈ જશે અને તમને લખવાની સ્પીડ પણ વધી જશે. बराबर है. तो ये है हमारी जो पैटर्न, गुजराती की जो पैटर्न है वो है, और ये आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है. बराबर, तो आपको ये अपनी नोटबुक में ड्रॉ करनी है. बराबर, लिखनी है, ड्रॉ करनी है, बोल जो बोलो. तो तमारे आ शू करवानुं छे, तो आ पैटर्न तमारे तमारी नोटबुक में ड्रॉ करवानी छे અને ટેક્સ્ટ બુકમાં. એકવાર ટેક્સ્ટ બુકમાં છે અને પહેલાં ટેક્સ્ટ બુકમાં પહેલાં કરજો. પહેલાં આપણે તમારે શું કરવાનું છે, તો ટેક્સ્ટ બુકમાં ડ્રો કરવાની છે. અને પછી તમે તમારી જે ગુજરાતીની નોટબુક, આવી ડબલ લાઇન, અને શું કહેવાય, ડબલ લાઇનની નોટબુક, એ નોટબુકમાં તમે આ જે પેટર્ન છે એ ડ્રો કરવાની છે. અને મેં તમને બતાવ્યું ક્લાસ વર્ક અને હોમવર્ક. બરાબર, આવી રીતે ક્લાસ વર્ક અને હોમવર્ક આવી રીતે તમે સરસ રીતે ડ્રો કરજો. ઓકે, અને ડ્રો કર્યા પછી મારો જે નંબર છે એના પર તમે વોટ્સઅપ નંબર છે હું તમને મોકલી દઈશ, એના પર મને આ તમારું હોમવર્ક છે, ओके, ये सेंड करी देजो. ओके, तो ये आपका जो होमवर्क है वो मुझे मुझे व्हाट्सएप पे जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है मैं भेज दूँगी, वो व्हाट्सएप नंबर पे मुझे भेजना है. ओके, सो गुड बाय एवरीबडी, थैंक यू फॉर वॉचिंग. ओके, बाय.